heartily welcome to Shamirpet campus annual day celebration, sir. Thank you, sir. Grand Annual Day Celebration UJA 2025. We welcome you, sir. Give him a big round of applause. I request Vinay to give a badge to the sir. One bouquet. I request Vinay to pin a badge to the sir. I would like to call upon Sai Ram to give a bouquet as a token of love and affection to the sir. Give him a big round of applause. Our Honorable Principal Sir B. Rajesh Kumar Sir onto the dais. We welcome you, sir. To give a bouquet to sir. Give him a big round of applause as a token of love and affection. I would like to call upon Ishwar to give a bouquet as a token of love and affection. Thank you, sir. SO Krishna sir. ATPs of both the branches and DWs of both the branches onto the dais. ATP sir. ATP Krishna sir. Now I call upon Lakshmi ma'am to pin a badge. ATP Vandana ma'am. Both the DWs to the dais. Dr. Shekhar sir onto the dais. DW. Sir is Our respected DC of Medcel G. Rajnikant sir garu onto the dais. We welcome you, sir, onto the dais. I call upon Ishwar to present a bouquet and pin a badge to sir. Thank you, sir, for coming. Thank you so much. Palkaj Giri.
Thank you, sir. Thank you so much. Makes a lot. To remind the beauty and creativity of our Aksharyas. To celebrate the experience, a joyful moment, we all gathered here. Yes. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది వెలిగించారు. తెలుసుకోండి సార్ కొద్దిగా సార్ ప్లీజ్ ఏమనుకోండి కొద్దిగా సార్ కొద్దిగా వీడియో వస్తుంది సార్ చెక్ చేసాం వస్తుంది సార్ చెక్ చేసాం సార్ 1 సెకండ్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ బై సార్ కొద్దిగా ఆరోగ్యం ధన సంపద శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రు బుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతి నమోస్తుతే దీపజ్యోతి నమోస్తుతే దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతి జనార్దన దీపారతు మే పాపం దీపజ్యోతి నమోస్తుతే దీపారతు మే పాపం నమోస్తుతే శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద ఆరోగ్యం ధన సంపద ఆరోగ్యం ధన సంపద పద్మాసనం యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిః దేవై సదా పూజిత సమాధాతు సరస్వతి భగవతి నిశేషజాయా Very well debated through this praise song. God helps each one of us. Thank you, sir, and their team. I request all the dignitaries to be seated.
my strength, my staff, and my dear lovely children. A very good evening to you all, and I wholeheartedly welcome to you all to the Urza, the affectionate towards the downtrodden and the love towards the uplifting the downtrodden and the commitment towards uplifting the downtrodden and the energy of being together. So I once again wholeheartedly welcome you all to the Urza Festival Annual Day Celebrations 2025 Shamirpet campus consisting of 4 schools. Thank you all. It gives me immense pleasure to present the annual report of our Shamirpet campus of 4 schools, namely Kutbullapur, Sanat Nagar, Hyderabad, Shamirpet boys for the academic year 2024 and 25. The present session started on 12th June 2024 with a total strength of 1420. Kutbullapur 356, Sanat Nagar 417, Hyderabad 336 and Shamirpet 311. With great energy, zeal, lot more commitments and expectations. And accordingly, we involved in various activities and programs. In MJP, each day poses new challenges with the growing expectations of our stakeholders, that is our students and parents, to keep our motto Vidyadan Mahadan, come to learn, go to serve. We have carefully crafted each day with various club activities blended with regular academics so as to bring the overall development of a child. $200% cosmetic charges for the existing rates after 8 years and 16 years with effect from November 1st, 2024. The enhanced diet charges 40% after 8 years. So the existing rates for class 3rd to 7th 950 and it has been increased to 1330 rupees per month. And for the classes 8 to 10th, it is increased from 1100 to 1540 rupees per month. And intermediate and above, for the existing 1500 rupees to 2100 rupees per month. So thanks the Telangana government. The enhanced cosmetic charges 200% after 16 years for girls 3rd class to 7th class from 55 rupees to 175 rupees per month, and for 8th class and above 11 years up to 10th class 75 rupees to 275 rupees per month. For boys 3rd to 7th class 62 rupees to 150 rupees per month. For boys 8th to 10th and above 11 years from 62 rupees to 200 rupees per month. The increased diet and cosmetic charges are applicable to all students studying in all welfare hostels, residential schools run by social welfare, tribal welfare, BC welfare and minority welfare departments, and the general gurukulas as well, and education department too. This will benefit around 8 lakh students in the state with an additional financial burden of rupees 470 crores per annum per year. We are very happy and would like to thank the government of Telangana for initiating a flagship program, Young India Integrated Residential Schools, an ambitious and visionary initiative that seeks to transform the educational landscape for children from marginalized communities. 28 schools in first phase and 26 schools in second phase. Now, coming to our academic achievements,
SSC 10th class results 2023 and 24. The total 130 students appear for the exam, out of which 3 students secured 9.8 CGPA. D. Bhargav Sagar Kutbullapur, G. Ganesh Sanatnagar, K. Hemant Sanatnagar. The overall pass percentage is 97%. Hope this year we would try to get 100% results. Chekkamuki talent test. I am delighted to share with you all that our students from Shamirpet campus have participated in Chekkamuki science talent test and won district level second prize. The students have won microscope. I congratulate the students for their extraordinary performance in Chekkamuki science talent test. From class 10th C, M. Nikhil Tej, son of M. Balaya. From class 10th D, B. Abhishek, son of D. Bhaskar. From class 8th D, A. Saiteja, son of A. Lakshman Rao. For the class 10 students, MJP has intellectually designed SSC intensive testing program from January 21st till March 18th, 2025 and conducted unit-wise special tests, grand tests, pre-final examination. To ensure quality education, a special drive for future learners was done to achieve 100% results this year onwards. So regarding the students selected for SOE, from class 10, 3 students are selected for SOE, School of Excellence, Anantaram campus. A. Jeevan, B section, B. Srikanth, A section, and M. Sricharan, A section. So these are from Kutbullapur boys. From 9th class, 9 students. B. Akshit Reddy, V. Mahavir, B. Maheshwar, G. Jashwant, K. Kushal Reddy, Pranay Sai, Sri Harsha, T. Vivek, K. Dheeraj. From 8th class, 6 students are selected for SOE. Rohit, Ashok, T. Ranjit, G. Ajit, K. Sunil Nayak, G. Sushant Vardhan. A total number of 18 students are selected for SOE. Class 10 students 2025. This academic year, 126 students are going to appear for SSC examination. On this occasion, I would like to wish all the students all the very best for your examination. Stay focused and work hard. Our students are not only good in academics but also excel in sports. Coming to sports achievements, our student C.H. Chendu of class C, son of C.H. Ellaya, has received first prize in shot put conducted by Hakimpet Association of Athletes and Sports School. I congratulate C.H. Chendu for his extraordinary performance in the field of sports. Shamirpet campus was selected for conducting district level games and sports meets, which was organized under 14 and under 17. And under 17 was conducted for 3 days from November 22, November 22, 23, 24, 2024, where 14 schools participated, 35 students from each school, a total of 490 students participated under 17. And under 14 was conducted for 3 more days from November 26 to 28, where 15 schools participated. From each school, 25 students, total number of 375 students participated. Junior colleges were also part of district level sports meet, where 8 college students participated. From each college, 35 students, a total of 280 students participated.
I am very happy to share with you all our students were selected to state level games and sports meet. Under 17, 13 students from Shamirpet campus were selected, and under 14, 12 students are selected. I am very excited to share that our students from Shamirpet campus won state level tennis court second prize. I congratulate Vamshi Krishna of class 10th B and Vijay of class 10th A. Important celebrations. The school has celebrated all important celebrations like Environment Day, Independence Day, Teachers Day, Children's Day, Sports Day, Hindi Divas, Batukama Festival, Sankranti Festival, and today we have celebrated National Science Day, and now we are celebrating UZA, the annual day 2025. All the students have participated and displayed their caliber in different programs, and hope now they are ready to entertain you all with a lot of energy and enthusiasm. And a special thing about this campus, Impulse English Lab. This English Club Impulse was inaugurated as English language is crucial for enhancing communication skills, providing a platform for real life practice, boosting confidence, and fostering a deeper understanding of the language. The good thing about creating English Club is giving chance to the students to learn English with fun, and it is also a place for students to improve their English. We are very successful in improving communication skills among the students in an innovative way. Every child was given an opportunity to develop his communication skills through creative programs. The language development program. To enhance language development skills, an innovative program was inaugurated. News on air, news in Hindi, English and Telugu is played while students have their breakfast, lunch and dinner. Apart from news, moral stories and motivational speech is also played to motivate students into the right path and encourage them positively, for which mic system was placed in dining hall with a cost of around 1 lakh rupees. Many more developmental activities have taken place from micro level to macro level, some of which are the top priority is given to cleaning drainage system and is completely modified. The doors are fixed to bathrooms to some extent. All the old damaged water pipelines are replaced with the new ones. 2 waterhead tanks are replaced. The water tanks are cleaned every 15 days. First of the month, 13, 14, 15th, and second of the month, 28th, 29th, 30. Cooking was also made tasty and quality. Checking the vegetable stock and to see that fresh vegetables are maintained. Common menu is followed as per MJP guidelines. Every Saturday, class-wise PTM, parent-teacher meetings are held to discuss the academic performance of the child along with the subject teachers and housemasters and students. Every second Saturday, overall parent-teacher meetings are conducted to review the academic performance and the administrative performance. Every Friday is called Dry Day as overall cleaning of the campus is done. Healthcare facilities are provided 24/7. Hygiene of the student is given top priority. Music and craft classes are conducted for the overall development of the students. Smart classrooms are also the part of digital learning. Discipline is given the top priority in all aspects. To improve calligraphy skills, handwriting classes were conducted for 10 days with experts for classes 9th and 10th. Old and damaged taps, tube lights, fans were replaced with new ones. Library was provided with books to enhance the knowledge of the students. Extending separate dining halls for 5th, 6th, 7th and 8th, 9th, 10th classes for comfortable seating arrangements for the students.
For drying wet cloths, a special arrangement was made with iron poles. Small racks were provided in each and every class to keep plates, water bottles and books. Finally, I would like to draw the attention of the parents for an important announcement. MJP Society is offering entrance-free admissions for intermediate as well as degree for all the groups. So I kindly request all the parents to avail this opportunity and take free admissions at the intermediate level. To protect the environment from plastic, our students are started to use steel water bottles. Not the last, but the best. Shown towards the campus development by the parents who have very enthusiastically came forward to donate in whatever the kind they wanted. So I really thank you, my dear parents and the stakeholders of the school, for contributing a lot to the extent possible, and I really be thankful and grateful to you for the challenge that you have taken. So, and the support given by the Secretary Sir in the hard times, we are very thankful to the Secretary Sir for the kind of support, moral, financial and whatever. It showed that Urza, the energy being together, is the reality of our parents, teachers and the students. So thank you. I would like to conclude by saying we are to learn here to serve the universe. Thank you one and all. Annual Report 2024 to 2025. Education opens the mind, expands it and allows to improve your life in so many ways. Sir, you have made the day memorable, ending out the annual report with a lovely message towards our school. That has happened never ever in any other place, with great cooperating and coordination. Thank you, sir. Next, we have a welcome dance by 10th class students on the song of Vinayak. Our knowledge in the form of energy from our teacher, parents and students. కొంచెం కిందికి పెట్టరా జే పైకి పట్టు జే పైకి పట్టు కొంచెం బ్యాక్ కొంచెం బ్యాక్ అరే ఈక్వల్ పట్టుకోండి లెటర్ సార్. Now we all together going to showcase our energy in the form of cultural events with an endless energy till the end of the program. Last. It's a beautiful inauguration, colorful inauguration. Urja, OORJA. Beautiful color. Marvelous, fantastic, fabulous inauguration was done today. I thank all. Boys, maintain pen of silence. Please be seated.
welcome to Shamirpet campus annual day celebration start. అతను 1987-90 నాగార్జున విద్యాశ్రమ సర్వెల్ స్కూల్ విద్యార్థిగా, 1992 శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్ ఎంసెట్ టాపర్ గా, యుద్ధ భూమి ఉస్మానియాలో బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉద్యోగిగా, జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ సంయుక్త సంచాలకుడిగా, 2005 భారత అటవీ శాఖ అధికారిగా, 2024 మార్చి 13 బీసీ గురుకుల సెక్రటరీగా, కలమునే హలంగా చేసి అక్షర సేద్యం చేసిన చేనేత బంధుకు అతడు. విద్యతో తన నుదుటి రాతను మార్చుకున్న మన అందరికీ ఆదర్శవంతుడు అతడు. గురుకుల విద్యను ప్రతి విద్యార్థి గుండెల్లో నిలిపిన ఎస్ఆర్ శంకరన్ వారసుడు అతడు. ఆయనే యాదగిరి యాదమ్మ గార్ల ముద్దుల బిడ్డ, భావి భారతాన్ని నిర్మించే బహుజన బిడ్డ, మన మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే గురుకుల సెక్రటరీ సార్ అయిన శ్రీ బడుగు సైదులు సార్ గారు. Okay, start. వచ్చాడయ్యో స్వామి, నింగి సుక్కలతో బడుగెత్తింది భూమి. ఇచ్చాడయ్యో స్వామి, కొత్త రెక్కల్ని మనకెత్తించే హామీ. వచ్చాడయ్యో స్వామి, నింగి సుక్కలతో బడుగెత్తింది భూమి. ఇచ్చాడయ్యో స్వామి, కొత్త రెక్కల్ని మనకెత్తించే హామీ. సుత్తి పలుగు పారా తీయండి, మన దేవుళ్ళు మరి ఆయుధాల పూజలు చేద్దాం పట్టండి, మరి ఆయుధాల పూజలు చేద్దాం పట్టండి.
చేయగలిగిన పనివారు చెమట బొట్టు తడిలోనే తలుక్కుమంటది ప్రతి ఊరు ఎండ వద్దుకు వెలిగిపోతారు ఈ అందగాళ్ళు మానవల్కు మెరిసిపోతారు ఎప్పటి కన్నా తక్కువ పుట్టారు వీళ్ళందరిలాగే బాగా బతికే హక్కులు పల్లెటూరు పట్టుకొమ్మలాగి ఒంటి జోల తల్లడిల్లు తలరాతలకు సారమేదో చేయాలంట వచ్చాడయ్యో I hope you all enjoyed it. This song is choreographed by Lakshmi ma'am. Thank you ma'am. Give them a big round of applause. (1974) at Choutupal Yadadri Bhuvanagiri. He was brightest son of Badu Yadgiri Garu and Yadama Garu. In name said he got 982nd rank. He graduated his BTech of Chemical Engineering at Usmania University. He worked for a software company in USA and after he appointed for State Forest Service confirmed Indian Forest Service of 2005 batch. And also he worked as Joint Commissioner for NREGS and he appointed as Secretary of MJPTBC WREIS on March 13, 2024. Thank you, sir. Unified prize will be distributed by our beloved, respectable, honorable Secretary sir, then followed by our dinner. So we request everybody here to have your dinner, and we are providing steel plates to the parents even. Please cooperate, and after eating, please submit to the counter which you have taken there. So there will be a prize distribution, then after directly we will go to dinner. Please, within half an hour the program will resume. Please, sir. Saturday, please, they are all packed. I am not sure, but maybe extended to 7 a.m. Please be filled with urza, the energy of being togetherness. Academics is the soul of MJP. So here are toppers of toppers who have excelled in academics. I request our Honorable Secretary Sir to distribute the prizes for toppers of toppers. Shiva Ramakrishna, Shiva Sai Harshit, G. Chandu, Ramakrishna, Shashidhar, Vamshi, Akhil, Arvind Reddy, Omkar, Jayant Kumar, Abhinay, Harshvardhan, Sai Teja, Sai Sriram, Vishnu Charan, Harshvardhan, Nikhil Tej and K. Shashank of 10th D. All the students excel in academics and they receive the toppers of toppers medals. Sir, these students excel in academics. Sir, even we have 100% attendance students, well-dressed child, good calligraphy skills and best all-rounder awards. A huge round of applause. These students excel in academics and they receive toppers of toppers. I congratulate all the children to perform very best. Other students also please come on to the dais.
8th C. Shiva Ramakrishna. Once again I repeat the names. V. Bhaskar, Pawan Kumar, N. Charan, Kaushik Kumar, Charan Nayak, Virender, Pradhan, Bunny, Govardhan, Srinath, Charan Teja, Kirti Charan, Shrikant, Hari Kumar, Hemant, Nitish, Ram Charan, Nikhil Reddy, Rohit, Raja Narsimha, P. Chandu. Thank you, sir, for your distribution of prizes. Continue. The programs will continue as per the agenda. The next performance, students, be ready. Only 5th, 6th, 7th students are requested to go for lunch. And parents as well as parents are requested to join. We request the students to take the parents in a queue and check that proper discipline is maintained, and 8 counters are provided for the lunch. 8 counters are provided for the lunch. You can have a delicious lunch with a mutton curry and biryani. A well-planned dinner for the parents. Biryani and mutton curry served with sweets, the delicious sweets and other items. Right, sir. Sir Sai sir, welcome dance. Welcome song students, get ready. Welcome song students of Shamirpet are requested to be the left side of the dais. Left side of the dais, welcome song students of Shamirpet. A beautiful, melodious music performance is going to be taken. Sir. Right. Right down gara. Right. చూడండి ఇక్కడ. రైట్ సార్. నేటి షామీర్పేట్ క్యాంపస్ స్కూల్స్ యొక్క యాన్యువల్ డేస్కి వచ్చేసినటువంటి ముఖ్యంగా మా విద్యార్థుల యొక్క నాకు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే జనరల్గా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఓన్లీ ఇటువంటి ఫంక్షన్స్కు ఓన్లీ టీచర్లు స్టూడెంట్సే ఉంటారు. కనబట్ ఈ క్యాంపస్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ హ్యూజ్ క్రౌడ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. అండ్ దాదాపు ఇంకొక కొంతసేపు అయితే 12 కావస్తుంది. అయినప్పటికీ నేను ఓపికతోటి ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తూ వాళ్ళ యొక్క పిల్లల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తూ సో మీరందరికీ ఉన్నందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. సో ఈ యాన్యువల్ డేకి ఇచ్చేసినటువంటి మా ఆర్సీఓలు, డీసీఓలు, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపాల్స్, ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి మా టీచింగ్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా నా టీచింగ్ స్టాఫ్, అండ్ మై డియర్ బ్రదర్స్. బ్రదర్సా స్టూడెంట్సా? స్టూడెంట్స్. నేను బ్రదర్స్ అని ఎందుకన్నాను మరి? ఒక కాలేజీలో సీనియర్ జూనియర్ని ఏమంటారా? సీనియర్ జూనియర్ని ఏమంటారు? బ్రదర్సే అంటారు కదా. మరి నేను మీ సీనియర్నా? ఎన్ని సంవత్సరాలు సీనియర్ నేను? 30 ఎవడో చెప్పింది ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. నేను కూడా మీ లెక్కనే 30 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే ఎంజేపీ అంటే ఈ క్యాంపస్ కాదు, నాగార్జున సాగర్ ఎంజేపీ బీసీ గురుకులంలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థిని. సో అందుకనే మీరందరూ కూడా నా యొక్క జూనియర్స్, నేను మీ యొక్క సూపర్ సీనియర్. అందుకనే యూఆర్ ఆల్వేస్ మై లిటిల్ బ్రదర్స్. ఓకేనా?
ఇప్పుడు ఒప్పుకోవట్లేదా మీరు ఇంకా మీరు బ్రదర్ ఏంటి సార్ అలా? సో ముఖ్యంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్. నేను జనరల్గా ఏమనుకుంటానంటే ఏదైనా యాన్యువల్ డే జరిగినప్పుడు పబ్లిక్ స్కూల్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లోనే యాన్యువల్ డేలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి అనుకుంటారు. బట్ ఈ మధ్య నేను చాలా స్కూల్స్ తిరుగుతూ ఉన్నాను. సో ఒక్కొక్క స్కూల్ మించి ఒక్కొక్క స్కూల్ చేస్తూ ఉన్నారు యాన్యువల్ డేస్. అసలు నిజంగా చూస్తుంటే ఒక ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలలో కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారా అనేది ఆశ్చర్యకంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది అంటే మనము పేదలుగా పుట్టాము అండ్ ప్రభుత్వం నడుపుతున్నటువంటి గురుకులాల్లో చదువుకున్నంత మాత్రాన మన పిల్లలు దేనికి కూడా దూరంగా ఉండకూడదు. బయట పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు ఏ విధంగా అయితే ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయో, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో యాన్యువల్ డే అన్నప్పుడు, సో దానికి సమానంగా కూడా మనం ఈరోజు మన ప్రిన్సిపాల్ రాజేష్ గారు మీకు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. సో వీ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ హిమ్. అండ్ ముఖ్యంగా స్టేజ్లు వేయడం, లైట్లు పెట్టడం ఓకే, బట్ పిల్లలు ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆసమ్ ఐ కెన్ సే. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ నుంచి నేను జనరల్గా వచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్పిన రాజేష్కు, నాకు టైం లేదు, నేను గంటన్నరలో వెళ్ళిపోవాలని చెప్పాను, బట్ ఇంకా ఉన్నాను. సో ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ అంతా బాగా ఉన్నది. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఫర్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. అండ్ ముఖ్యంగా ఆ పిల్లలు ఆ విధంగా నేర్చుకొని ఆ పిల్లలు ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయడానికి వెనుక ఉన్నటువంటి మా యొక్క టీచర్లకు, మీ అందరికి కూడా సొసైటీ తరఫున అప్రిషియేట్, ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే ఒక స్కిట్ వేయాలంటే ఇక్కడ మన ముందు 5 నిమిషాలే ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళని ఒక వారం రోజులో 10 రోజులో వాళ్ళ యొక్క రెగ్యులర్ డ్యూటీలు కాకుండా ఎక్స్ట్రా టైం స్పేర్ చేసి వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క స్కిట్ని వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా పర్ఫామ్ చేయాలని ప్రతి ఒక్క టీచరు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. కాబట్టి సో ఐ అప్రిషియేట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ సో మచ్ సపోర్ట్ టు మై లిటిల్ బ్రదర్స్ ఓవర్ హియర్. సో ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో యాన్యువల్ డేస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం. సో ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తూనే ఉంటారు. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే విద్యార్థులకు ప్రతి ఒక్క యాన్యువల్ డే వస్తూ ఉంటుంది, పోతూ ఉంటుంది. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యాన్యువల్ డేకు, గత యాన్యువల్ డేకు నేను ఏమి నేర్చుకున్నాను అనేది మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. పోయిన యాన్యువల్ డేలో ఏముంది, క్లాస్ సంఖ్య పెరిగి ఉండొచ్చు. పోయినసారి 6th క్లాస్ ఉంటే ఇప్పుడు 7th క్లాస్ ఉండొచ్చు. క్లాసులు పెరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ ఎంత నాలెడ్జ్ నువ్వు గెయిన్ చేసినావు అనేది ఇంపార్టెంట్. అది చదివే కావచ్చు, ఎన్ని స్కిల్స్ నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నావు, ఒక ఆటనే కావచ్చు, ఒక స్పోర్ట్ కావచ్చు, గేమ్ కావచ్చు, ఒక ఆర్ట్ కావచ్చు. దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే విద్యార్థులకు సంవత్సరాలు చూస్తూ ఉంటారు, రోజులు, నెలలు, సంవత్సరాలు చూస్తుంటే గడుస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఈ స్కూల్లో ఉన్న రోజులు మీరు ప్రతి ఒక్క రోజు ఏది కొత్త విషయం నేర్చుకున్నాను, ఏది కొత్తది గేమ్ నేర్చుకున్నాను, లేకపోతే కొత్త విషయం ఏం తెలుసుకున్నాను, సో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకోకుండా కానీ మీరు ఏం వర్రీ కాకూడదు. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ యాన్యువల్ డేకి వచ్చే వరకన్నా మీరు మీ యొక్క సమయాన్ని వృధా చేసుకొని నెక్స్ట్ యాన్యువల్ డే వరకు ఐ షుడ్ ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. నిజంగా గురుకులాలు చదువుకోవడం అనేది గొప్ప వరం. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద ఉండి మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నంటే నేను ఒకప్పుడు గురుకుల పాఠశాలలో చదువుకున్నా కాబట్టి సో ఈరోజు ఇక్కడ మీకు నిల్చున్నాను. సో ప్రభుత్వం కూడా గురుకుల పాఠశాలకు అట్మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉన్నది. సో మీ అందరికి తెలిసే లేదు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతి ఎక్కువ గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లేవు. మనకు 1025 గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని సొసైటీలు కలిపి. అందులో ముఖ్యంగా మన బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ 327 ఉన్నాయి. సుమారుగా 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. సుమారుగా 10,000 మంది టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం గవర్నమెంట్ సుమారుగా 1,500 కోట్లు ఖర్చు పెడతా ఉన్నది ఓన్లీ మన యొక్క బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ గురించి. సో ప్రభుత్వం మనకి ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నా మరి పిల్లలు తిని పడుకోవాలనా, చదువుకోవాలి కదా. చదువుతున్నారా మరి, చదువుతున్నారా? 17 టేబుల్ ఎంతమందికి వస్తుందో చెప్పండి రా. 17 టేబుల్కి ఎంతమందికి వస్తుందో చెప్పండి. వెరీ గుడ్. రేపు పొద్దున వస్తాను నేను. రేపు పొద్దున అంటే రేపు రాను, ఏదో ఒక రోజు మార్నింగ్ 7:45కి వస్తాను, ప్రేయర్ అటెండ్ అవుతాను, ర్యాండమ్గా క్లాస్ రూమ్కి వస్తాను. 17 టేబుల్ అందరికి వస్తా లేదా చూస్తాను. వస్తుందా? వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ.
ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇన్ని రకాలైనటువంటి వసతులు ఇస్తున్నప్పుడు మనం వాటిని ఉపయోగించుకొని మనం ఇక్కడ చదువుకోకుంటే అంతకన్నా పెద్ద నేరం ఇంకోటి లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వసతులు అన్నీ ఉపయోగించుకోండి, బాగా చదవండి. అంతేకాకుండా వీటితో పాటు కూడా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మనకు ఎన్నో వసతులు కల్పిస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, గవర్నమెంట్ 40% డైట్ ఛార్జ్ పెరిగింది. ఈరోజు మీరు రాజేష్ ప్రిన్సిపాల్ మటన్ బిర్యానీ పెట్టిందంటే సో అది మన డైట్ ఛార్జీలో పుణ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ కల్పించడానికి, నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది. సో ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ పిల్లలు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ 13 నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. సో నేను ఏమనుకున్నానంటే మన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ చదివిన పిల్లలు మళ్ళీ మన దగ్గరనే జూనియర్ కాలేజ్ జాయిన్ అవుతారు అనుకునేవాడిని. ఆర్జేసీ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత చూస్తే సగం మంది కూడా ఎగ్జామ్ రాయలేదు, రాసిన సగం మందిలో కూడా సీట్లు రాలేదు. తర్వాత చూస్తే జూలై ఆగస్టులో ప్రతి ఒక్కరు రోజు లైన్ కట్టుడు సెక్రటరీ ఆఫీస్కు, సార్ నేను మీ స్కూల్ నుంచి చదువుకున్నాను, నేను ఆర్జేసీ ఎగ్జామ్ రాయలేదు, సార్ రాసినా కానీ నాకు సీట్ రాలేదు, నాకు ఇంటర్మీడియట్ సీట్ ఇవ్వండి మీ దగ్గర అని చెప్పేసి. అది ఎందుకు రాబోయే నీకు మరి ఎన్ని మార్కులు అని అడిగితే, సార్ నాకు 9.2, 9.1, 8.7, మరి అంత మార్కులు వచ్చి కూడా మరి ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాయలేదంటే, సార్ నేను 6 ఏళ్ళ నుంచి స్కూల్లో ఉన్నాను, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో, నాకు మళ్ళీ చదువుకోవాలనిపించలేదు, అందుకే నేను ఎగ్జామ్ రాయలేదు. కానీ ఇప్పుడేమో మా అమ్మ నాయన ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ జాయిన్ చేయించట్లేదు, డే స్కాలర్ చదవాలంటే 40,000-50,000, హాస్టల్ చదవాలంటే 1,50,000 అవుతుంది, అంత చదివించే స్తోమత లేదు, మా నాయనే కూలి ఇవ్వమంటుండే, మాకేమో చదువుకోవాలనుంది అని చాలామంది విద్యార్థులు నా దగ్గర వచ్చారు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, సో ఇది 10th క్లాస్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పోవడానికి ఏదో కొంచెం బ్రేక్ ఉన్నది. సో అందుకనే మన దగ్గర చదువుకున్నటువంటి 10th క్లాస్ పిల్లలకు తప్పనిసరిగా మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ కూడా మన దగ్గరనే అడ్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి, సో దానికి ఎంట్రన్స్ కూడా పెట్టదని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేయడం. ఎంబడే గవర్నమెంట్ కూడా మన మినిస్టర్ గారు దానికి స్పందించి వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఎవరైతే 10th క్లాస్ పిల్లలు మన దగ్గర చదువుకుంటారో మీ యొక్క 10th క్లాస్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని మీకు ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ ఇవ్వబడుతుంది. అంటే మీరు చదువుకున్న కాలేజీలో మీకు వస్తాను లేదు, బట్ మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీ ఎస్టివేల్ డిస్టిక్లో మీ మార్కులను బట్టి, మీ ఆప్షన్స్ బట్టి ఏదో ఒక దగ్గర మీకు సీట్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక ఇనిషియేటివ్ ఏం తీసుకున్నామంటే, మనకి ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్కువగా ఏం చేస్తున్నామంటే, చాలామంది పేరెంట్స్ నుంచి నాకు వచ్చిన కంప్లైంట్ అంటే, సార్ మీ దగ్గర అన్నీ బాగానే ఉంటుంది, ఫుడ్ బాగానే ఉంటుంది, డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, చదువు కూడా 10th క్లాస్ వరకు బాగా చెప్తున్నారు, కానీ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చే వరకు చదువు బయట ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లైక్ నారాయణ చైతన్య వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఎంసెట్ ఐఐటి అంటున్నారో, సో ఆ లెవెల్లో మనం చెప్పలేకపోతున్నాం సార్, దాని గురించి మీరు కొంచెం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పారు. సో ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర 2 COI కాలేజీలే ఉన్నాయి, కాలేజ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. అక్కడ ఏం చెప్తారు, ఐఐటి నీట్ కోచింగ్ ఇస్తారు. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక 8 పెంచాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో గవర్నమెంట్ కూడా మనకు 8 COIలు శాంక్షన్ చేసింది. రేపు జూన్ నుంచి కూడా 8 COIలు స్టార్ట్ అవుతాయి. అవి అన్నీ కూడా బాగుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంకొక 10 స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పించి మినిస్టర్ గారు ఇట్లా మనకు హామీ ఇచ్చారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే 10th క్లాస్ పిల్లలు బాగా చదువుకొని మార్కులు తెచ్చుకుంటారో రేపొద్దున మీకు COIలో సీట్ వస్తుంది. COIలో కూడా ఏం ఎగ్జామ్ పెట్టట్లేదు, ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ 10th మార్క్స్. అట్లా అని చెప్పేసి మా సార్ చెప్పిండు, ఇక నాకు ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ వచ్చిందిలే, నేను 10th క్లాస్ ఇక చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనుకునేళ్ళు. మంచి మార్కులు వస్తే COIలో వస్తుంది, మామూలు మార్కులు వస్తే అస్సలు మార్కులు రాలేదనుకో ఒక్కొక్కసారి నీకు సీటు కూడా రాకపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంచుకున్న గ్రూపు, నువ్వు ఎంచుకున్న కాలేజీలో నీకన్నా మంచి మార్కులు వస్తే నీకు రాకపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఆల్ మై 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, సో రాబోయే మీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ మీరు బాగా చదువుకోండి, మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి. మీ తల్లిదండ్రుల డబ్బులు ఉంటే మంచి ప్రైవేట్ కాలేజ్ చదివించే స్తోమత ఉంటే చదివించండి, నష్టం ఏం లేదు. బట్ ఎవరైతే తల్లిదండ్రులకు దగ్గర ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదివించలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే దయచేసి మీరు మా MJP గురుకులాలు చేర్పించండి. సో వారి యొక్క భవిష్యత్తుకు నా యొక్క భరోసా ఎటువంటి లేదు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంకా పటిష్టంగా IIT JEE లాంటిది అన్ని కాలేజీలు చెప్పకపోయినా కానీ ప్రతి ఒక్క కాలేజీలో ఎంసెట్ కోచింగ్ మాత్రం డే 1 నుంచి కూడా మేము ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అండ్ మామూలుగా ఏదో చెప్పడం కాదు, ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఏ విధంగా అయితే వీక్లీ టెస్ట్ పెడతారో, మంత్లీ టెస్ట్ పెడతారో, ఆ విధంగా కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అన్ని కాలేజీలు పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటానే నేను తల్లిదండ్రులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది నేను చూస్తున్నాను, ఎంసెట్ రాసి ర్యాంకులు రాక, ఇంజనీరింగ్ రాకుండా, మెడిసిన్ రాకుండా చాలామంది ఏదో మామూలు కాలేజీలో జాయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు, డిగ్రీలను కూడా.
మీరు మామూలు కాలేజీలో డిగ్రీ చేసే బదులు మన దగ్గర కూడా డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. సో మేబీ కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది మన దగ్గర, బయట ఉన్నంత ఫ్రీడమ్ ఉండదు కానీ, బట్ మన దగ్గర డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా నాట్ ఓన్లీ డిగ్రీ, యాక్చువల్గా డిగ్రీ కాలేజీలో డిగ్రీ ఏం చెప్పట్లేదు, డిగ్రీ కన్నా ఎక్కువ మేము చెప్పేది ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, ఒక గ్రూప్ 1 కోచింగ్, గ్రూప్ 2 కోచింగ్ సిలబస్, లేకపోతే ఒక జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ నాలెడ్జ్, ఒక బ్యాంక్ పిఓ ఎగ్జాము. సో డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా ఇటువంటివి చెప్తా ఉన్నాము. వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే అన్ని డిగ్రీ కాలేజీలో సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ కూడా ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైనా ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ రాకున్నా, మెడిసిన్ రాకున్నా, మీరు ఏదో మామూలు కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే కన్నా మళ్ళీ మన డిగ్రీ కాలేజీలో జాయిన్ కానీ నేను చెప్తున్నాను. సో రాబోయే రోజుల్లో డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మీరు ఆ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి ఎగ్జామ్స్ రాయాలనో దాన్ని ముందే 3 సంవత్సరాల ముందే మేము గ్రహించి వాటి కోచింగ్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం. సో ప్రభుత్వము ఇన్ని కాలేజీలు ఇన్ని పెట్టి ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నది కాబట్టి ఉపయోగించుకోండి. కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది, సార్ మీరు అన్నీ బాగానే చెప్తా ఉన్నారు, మీరు గట్టెక్కేసారు కాబట్టి మీరు ఎన్నైనా మాట్లాడతారు, మా వాళ్ళు అవుతుందా అని మీరు అనుకుంటారు, అవునా లేదా? అనుకోకూడదు, అసలు అటువంటి డౌటే ఉండకూడదు. మీరు కష్టపడితే ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక గోల్ పెట్టుకోవాలి, ఒక స్ట్రాటజీ పెట్టుకోవాలి, ఒక పద్ధతి ప్రకారం కష్టపడితే మీరు ఏదైనా సాధిస్తారు. జస్ట్ 2 మినిట్స్లో నేను చెప్తాను. మై లైఫ్ స్టోరీ ఓన్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ. వేరే వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పాను, శివాజీ చాలామంది గురించి చెప్పాడు. నేను 10th క్లాస్లో కూడా ఒక సాధారణ స్టూడెంట్నే చదువుకునేటప్పుడు. మా దగ్గర 4 సెక్షన్లు ఉండేవి. నేను ఏ సెక్షన్లో ఉండేవాడిని కాకుంటే మధ్యలో ఉండేవాడిని. సో టాప్ ఉండే వాళ్ళందరూ స్టేట్ ర్యాంకర్ ట్రై చేసేవాళ్ళు. సో బట్ మామూలు స్టూడెంట్ని 10th క్లాస్ వరకు. నా యొక్క గోల్ ఏముండేది తెలుసా? అప్పుడు 10th క్లాస్లో మా ఇంట్లో ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే, అరే నువ్వు రెజ్యూమ్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నావు, ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి రాబాయి నువ్వు అనేవాళ్ళు. ఏమో అప్పుడు 10th క్లాసు గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటున్నారు. అప్పుడు తెలుసుకుంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, అప్పట్లో 10th క్లాస్ మార్క్స్ మీద కండక్టర్ జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. తెలుసు కదా కండక్టర్ అంటే, బస్సు కండక్టర్. సో అట్లా అని చెప్పేస్తే నేను బాగా కష్టపడి చదువుకున్నా, 516 మార్కులు వచ్చినాయి. అప్పట్లో 516 అంటే చాలా ఎక్కువ, ఇప్పుడైతే పుట్టినాలు వేసినట్టు వేస్తున్నారు మార్కులు అయితే. 530 అట, 40 అట. సో 516 మార్క్స్ రాగానే నేను ఏమనుకోబ్బా నా గోల్ రీచ్ అయిపోయింది రాబాయ్ నేను సంతోషపడ్డాను. బట్ అరే 10th క్లాస్తో చదువు ఆపలేం కదా. సో ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యాం. అప్పట్లో మాకు ఏపీఆర్ చేసి రాసినా కానీ మాకు సీట్ రాలేదు. ఏదో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల అవుట్స్కట్స్లో కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాము, ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాము. సరే కండక్టర్ జాబ్ అయితే వస్తుందిలే కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాం. ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయితే సరే ఏదో ఇంటర్మీడియట్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి చదువుతూ ఉన్నాం. మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయే వరకు నాకు ఎంసెట్ అంటే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుందన్న విషయం నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము, తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాము. జాయిన్ అయింది హైదరాబాద్ కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో. వాడు ఏం చెప్తుందో కూడా అర్థం కాలేదు 3 నెలలు. అట్లా ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు ఎంసెట్ అంటే నాకు తెలియదు. సెకండ్ ఇయర్లో ఎంసెట్ అంటే తెలిసింది. అప్పుడు తెలిసింది, ఓహో ఇంటర్మీడియట్ చేస్తే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ కాదురా బాబు, ఎంపీసీ స్టూడెంట్ అయితే ఎంసెట్ రాసి బీటెక్ చదువు ఉంటుంది ఒకటి, ఇంజనీరింగ్ అంటారు దాన్ని, అందులో సీట్ కొట్టాలి. అందులో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 2-3 కాలేజీలు ఉన్నాయి, కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అప్పుడు ఆర్ఈసీ అనేవాళ్ళు వరంగల్, ఇప్పుడు ఎన్ఐటీ అంటారు, జేఎన్టీయూ, ఇటువంటి కాలేజీలు ఉంటాయి. ఇటువంటి కాలేజీలో సీటు కొట్టాలని అప్పుడు చెప్పారు ఒకరు. సో అప్పటి వరకు తెలియంది, అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినాము. పోనీ అప్పుడంటే మేము రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదువుకున్నాము మీ లెక్క లేదు. రామంతపూర్లో రూమ్ తీసుకొని ఉండేవాళ్ళము. పొద్దున్న లేచి వంట చేసుకొని తిని ఒక బాక్స్ కట్టుకొని రామంతపూర్ నుంచి చాదరగట్టు మలక్పేట బిఎన్ రెడ్డి నగర్ 3 బస్సులు మారుతూ కాలేజీకి వెళ్ళి మళ్ళీ 3 బస్సులు మారి మళ్ళీ సాయంత్రం రూమ్కి వచ్చి మళ్ళీ వండుకొని తిని అప్పుడు చదువుకునేవాళ్ళం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో చదువుకొని, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ టార్గెట్, మనం చదవాలి, ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి, ర్యాంకు సంపాదించాలి. అట్లా చదివి ఎంసెట్లో ర్యాంకు కొట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాను నేను. యు నో మై ర్యాంక్? నా ర్యాంక్ ఎంతో తెలుసా? చెప్పండి. 982. మై ర్యాంక్ వాజ్ 982 ఎట్ దట్ టైం. సో 982. మై ఓపెన్ ఛాలెంజ్ టు ఆల్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ హియర్. ఎవరైతే నా ర్యాంకును బీట్ చేస్తారో నేను ₹1,00,000 క్యాష్ ప్రైజ్ ఇస్తాను ఇంటర్మీడియట్లో.
ఎంసెట్లో 982 ర్యాంక్ బీట్ చేస్తే ఐ గివ్ 1 lakh క్యాష్ ప్రైజ్. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ మనీ, నాట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంత తక్కువ ఫెసిలిటీస్తో కూడా, అంత తక్కువ రిసోర్సెస్తో కూడా కష్టపడితే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పటితో నాకు గోల్ అయిపోలేదు. సెకండ్ గోల్ ఏముండేది, ఎంసెట్ కొట్టాలి, ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ కావాలని చెప్పేసి. సో ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాను. ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్, మంచి హాస్టలు, రోజు మంచి భోజనము. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది. అప్పటి వరకు ఏముండేది, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయినా కాబట్టి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మంచి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. ఫార్మా ఇండస్ట్రీసు, లేకపోతే ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీసు, అండ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ పోతే హెచ్పిసిఎల్, ఐపీసీఎల్, ఓఎన్జీసీ, ఏది లేకపోతే దుబాయ్ వెళ్ళిపోతే మస్తు డబ్బులు వస్తాయి అనుకునే వాళ్ళం. సో లైఫ్ బాగుంది రాబాయ్ అనుకున్నాము. బట్ థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయి ఫైనల్ ఇయర్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక సీనియర్ అన్న కలిసిండు ఒకరోజు క్యాంటీన్లో. అన్న బీటెక్ అయిపోయింది, ఏం చేస్తున్నావు అన్న అంటే, అరే నేను అందరు అమెరికా పోయేవాళ్ళు మా కాలేజీలో ఉన్న వాళ్ళు, ఈ అన్న పోలేదు. ఏందన్నా ఎందుకు పోలేదంటే, లేదురా నేను సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను. అసలు ఈ ఎగ్జామ్ రాబాయి కంట్రీలో టాప్ సర్వీసెస్ ఉండేది, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ లాంటివి. సో ఇవి చదవాలరా అని చెప్పాడు. ఆ రోజు నా టార్గెట్ ఏమైంది, మళ్ళీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచే ఇట్ చేంజ్ టు సివిల్ సర్వీస్. ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అని నిర్ణయించుకున్నాను ఇన్ ద ఫైనల్ ఇయర్. సో ఐ స్టార్టెడ్ అగైన్ మై హార్డ్ వర్క్. సో ఆ విధంగా చదువుతూ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటెక్ అక్కడే జాయిన్ అయ్యి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఇంటర్వ్యూ పోయి, అఫ్కోర్స్ సెకండ్ అటెంప్ట్ ఇంటర్వ్యూ పోయి ఐఏఎస్ రాలే కానీ, బట్ ఐ ల్యాండెడ్ అప్ ఇన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ స్టోరీ, ఒక సాధారణమైన మధ్యతరగతి విద్యార్థి మీ లెక్కనే 30 సంవత్సరాల క్రితం మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారో అంతకన్నా బీద స్థితిలో ఉండి, మీ లెక్కనే ఒక గురుకులాల్లో చదువుకొని, ఓన్లీ జస్ట్ చదువు, హార్డ్ వర్క్, ఈ రెండింటిని నమ్ముకొని ఈరోజు మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను. కాబట్టి నాకైతే ఏ విధంగా సాధ్యమైందో, నాకన్నా మంచి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీకు గైడెన్స్ మాకు అప్పుడు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఇప్పుడు మీకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. అప్పట్లో మాకు రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువ ఉండేవి, మీకు రిసోర్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉపయోగించుకోండి. మనం కష్టపడితే ఇది కాదు అనేది ఏమీ లేదు. ఓన్లీ నీకు డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, ముందు బలమైన కోరిక ఉండాలి, బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి, నేను చదవాలి, ఇది కావాలనేది. మీరు సపోర్ట్ చేయడానికి మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఉన్నది. 5th క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకోవచ్చు, అవసరమైతే డిగ్రీ వరకు కూడా చదువుకోవచ్చు. డిగ్రీ తర్వాత కూడా ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, స్టడీ సర్కిల్స్ అని గవర్నమెంట్వి. నువ్వు జాబ్ కొట్టే వరకు కూడా నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే, నీ దగ్గర మెరిట్ ఉంటే, జాబ్ వచ్చే వరకు కూడా ప్రభుత్వమే నిన్ను చదివించినటువంటి పథకాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి. నువ్వు చేయాల్సినంత ఏంటంటే క్రమశిక్షణతో ఉండి కష్టపడి చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు పైకి వస్తావు. కాబట్టి ఆల్ మై చిల్డ్రన్స్, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా పేరెంట్స్, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు, ఆల్ యువర్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. ఎందుకంటే మా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఎట్లుంటుందంటే, మా టీచర్లు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకు జ్వరం వచ్చిందనుకో ఏం చెప్తారు తెలుసా, వాళ్ళ ఆయనకు ఫోన్ చేసి వాడిని నువ్వు హాస్పిటల్ తీసుకుపోమంటారు. వాళ్ళ ఆయన లేడనుకో వాళ్ళ తమ్మునికో అక్కకో ఫోన్ చేసి కొంచెం ఆయన హాస్పిటల్ తీసుకుపోమంటారు. అదే వాళ్ళ స్కూల్లో కనుక పిల్లగానికి ఏమైనా అయిందనుకో, రాత్రి 10 అయినా కానీ చెప్పి పిల్లగాన్ని ఫ్యామిలీని వదిలేసి వాళ్ళు స్కూల్కి వచ్చి ఈ పిల్లగాన్ని హాస్పిటల్ తీసుకుపోతారు. సొంత కొడుకుకి ఏమైనా అయితేనేమో ఇంట్లోకో పక్కింటోళ్ళకో చెప్తారు. అదే మన స్కూల్లో వాళ్ళ పిల్లగానికి ఏమైనా అయితే వాళ్ళు వచ్చి సొంతంగా తీసుకుపోతారు. అండ్ వాళ్ళు మార్నింగ్, ఇప్పుడు మామూలు జెడ్పీ స్కూల్ లెక్క ఉండదు వీళ్ళ టైమింగ్స్. జెడ్పీ స్కూల్లో 9 o'clock వచ్చి 4 o'clock వెళ్ళిపోవడం ఏదో ఉంటుంది. వీళ్ళు 7:45 వస్తారు. ఒక్కొక్కసారి నైట్ డ్యూటీలు ఉంటాయి, 9 వరకు ఇక్కడే ఉంటారు. కొంతమంది నైట్ డ్యూటీలు కూడా ఇక్కడ చేస్తారు. వీళ్ళు 7:45కి రావాలంటే మార్నింగ్ 5కో 4కో లేచి వాళ్ళ ఇంట్లో పని చేసుకొని ఇంట్లోకి వండి పెట్టి మళ్ళీ వీళ్ళు రావాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న టీచర్లు మామూలుగా మీరు బయట అనుకున్న టీచర్లు కాదు, వాళ్ళు ఎంతో కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్, సాధ్యమైనంత వరకు మీరు టీచర్ని సపోర్ట్ చేయండి ఎక్కడైనా అవకాశం ఉంటే. అదేవిధంగా మీ యొక్క పిల్లలకు మీరు అనాలిసిస్ చేయండి, అసలు మావాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు చదువుతున్నాడా లేదా. చదవకుంటే మీకు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అనేది కూడా నాకు తెలిసి మంత్లీ ట్వైస్ ఏదో ఒకసారి పెడతా ఉంటారు. సో వచ్చినప్పుడు మీ యొక్క కన్సర్న్ హౌస్ మాస్టర్ కానీ ప్రిన్సిపాల్ కానీ మీరు సజెషన్స్ ఇవ్వండి, గైడెన్స్ ఇవ్వండి, ఇవి ఇంప్రూవ్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ యొక్క సహకారం ఉంటే ఇంకా ఈ యొక్క స్కూల్ అని మనం బాగా అభివృద్ధి పరచవచ్చు. అదేవిధంగా ఆల్ మై చిల్డ్రన్స్, సో మీ అందరూ కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి, ఒక గోల్ పెట్టుకోండి.
నా యొక్క కోరిక ఏంటంటే ఈరోజు నేను ఇంత బిజీ ఉన్నా కానీ ఇంత దూరం వచ్చానంటే అట్లీస్ట్ నన్ను చూసి ఒక 2-3 అన్న ఇన్స్పైర్ అవుతారన్న చిన్న ఆశతోటి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అండ్ నా కోరిక, ఇంకో కోరిక ఏంటంటే ఇదే స్కూల్లో ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు, 1200 మంది 1400 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఎవరో ఒకరు ఒక 10-12 సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే స్కూల్ యాన్యువల్ డేకు ఉన్నవాడు మంచి గొప్ప వ్యక్తి అయ్యి మంచి పొజిషన్లో ఉండి ఇదే స్కూల్ యాన్యువల్ డేకు చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలి. సో దట్ ఈస్ మై డ్రీమ్. 10 గంటలు కాకుండా 15 ఏళ్ళు ఏదో ఒకసారి, బట్ ఇదే స్కూల్లో చదువుకున్నవాడు ఏదో ఒక రోజు ఈ స్కూల్కు యాన్యువల్ డేకు చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలని నేను కోరుకుంటూ, సో నా యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.